السلام علیکم۔ بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وقال الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا۔ وعن طلحة بن عبيد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لكل نبي رفيق في الجنة، أن لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان بن عفان۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیو، پوری کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے افضل اور سب سے اشرف اور کل مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور برتر مقام انسانوں کو عطا فرمایا، اور انسانوں میں سب سے برگزیدہ ہستیاں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں افضل الانبیاء والمرسلین 313 رسولوں میں ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ آپ کے ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت سے پہلے کے 13 سال آپ نے مکے میں گزارے، اعلان نبوت سے کے بعد آپ نے 13 سال مکے میں گزارے، اعلان نبوت سے پہلے کے 40 سال، 53 سال آپ اپنے آبائی وطن اول عالم، عین عالم، وسط عالم مکہ مکرمہ میں رہے۔ پھر آپ اپنے عمر شریف کے 53ویں برس میں ہجرت فرما کر کے اعلان نبوت کے 14ویں سال میں آبائی وطن مکہ کو چھوڑ کر دارالہجرہ یثرب، طیبہ اور المدینۃ المنورہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے المدینۃ المنورہ بن چکا۔ آپ یہاں 10 سال تشریف رکھتے رہے۔ سن ہجری 11 ہو گئی، ربیع الاول کی 12 تاریخ سوموار کا دن، چاشت کا وقت، آقا اللہ کی رحمت کے آغوش میں تشریف لے گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق 2 برس 3 مہینے 5 دن خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے۔ 63 سال کے عمر ابوبکر کی بھی پوری ہوئی، 63 سال کے عمر آقا کی پوری ہوئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے افضل الانبیاء والمرسلین
पूरी कायनात में अबू बकर के बाद आका की जुबानी जो इरशादात सुने थे, खत्ताब के बेटे उमर को खलीफतुल मुस्लिमीन नामजद और मुंतखब कर गए। 10 बरस सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों की क़यादत और अमारत की जिम्मेदारी अपने जिम्मे में ली और सैयदना फारूक आज़म के ज़माने में इस्लामी फुतूहात बहुत तेज हुई। सन हिजरी 24 में सैयदना फारूक आज़म अबू बकर सिद्दीक के तर्ज अमल पर और आका के तर्ज अमल पर फराइज़ अमारत अंजाम देकर 63 साल की उम्र हुई। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी के मेहराब में नमाज फजर में 27, 28 या 29 जिलहिज्जा को जानलेवा हमले के शिकार हुए और यकुम मुहर्रम अल हराम को सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जाम शहादत नोश फरमाया। सैयदना फारूक आज़म ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में एक बहुत बड़ी बात है, हमला हो चुकने के बाद 27 या 28 या 29 जिलहिज्जा को 6 आदमियों की एक खिलाफत बोर्ड बनाया, जिसमें हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, हजरत अली अल मुर्तज़ा, अली इब्न अबी तालिब, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हजरत ज़ुबैर इब्न अल अव्वाम, हजरत साद इब्न अबी वक्कास, 6 आदमी की शूरा बनाई, जिनमें हजरत उस्मान, हजरत अली, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, ज़ुबैर इब्न अव्वाम, साद इब्न अबी वक्कास 6 आदमी मुंतखब हुए। खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म की तदफीन के बाद 6 जो नामजद सहाबा थे, इनमें से 3 ने 3 को जिम्मेदारी दे दी। साद निकल गए, ज़ुबैर इब्न अव्वाम निकल गए और साद इब्न अबी वक्कास निकल गए। उस्मान, अली और अब्दुर्रहमान इब्न औफ 6 ने 3 को जिम्मेदारी दे दी कि हम 6 में से 3, तुम 3 को जिम्मेदारी देते हैं, तुम 3 में से कोई एक मुंतखब हो जाए। अब इन तीनों में से अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने फरमाया, मुझे खलीफतुल मुस्लिमीन के इस ओहदे की जिम्मेदारी से मैं अपने आप को सुबुकदोश करार देता हूं, अब तुम 2 आपस में तय कर लो, मुझे तो चाहिए नहीं खिलाफत, लिहाजा तुम दोनों में से जो नहीं चाहता है वो तय कर ले। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और अली इब्न अबी तालिब दोनों खामोश रहे। दोनों ने जिम्मेदारी अब्दुर्रहमान इब्न औफ को गोया के दे दी। मौसम हज चल रहा था, काफिले मक्का से फारिग होकर मदीने जोग दर जोग तशरीफ लाए थे। सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ और शरह मुबश्शरा में से हैं। रातों को जा जाकर के लोगों से इन्फिरादी, इज्तिमाई, शख्सी और इज्तिमाई तौर पर बड़े और छोटों से खलवत में और जलवत में दोनों के बाबत पूछते रहे कि तुम उस्मान और अली में से किन्हें तरजीह देते हो। अवाम पब्लिक से राय ली और बड़ा मजमा था मदीने मुनव्वरा में। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने बड़ी मेहनत फरमाई, इन 2 में से किसको खिलाफत की जिम्मेदारी पर मुंतखब किया जाए। फरमाते हैं कोई 2 में से ऐसा नहीं मिला, कोई 2 में से एक ऐसा नहीं मिला जो उस्मान को अली पर फजीलत न देता हो। फिर
सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ के फैसले पर हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन मुंतखब हुए। 12 बरस कम 12 दिन सन हिजरी 35 तक आप खलीफतुल मुस्लिमीन मुंतखब रहे। मैंने अगली जुमा में आपका खानदानी रिश्ता और आपके कदर फदाइल पर गुफ्तगू की थी। 5वीं पुश्त में सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दादे की औलाद हो जाते हैं। मां की शराफत नसबी और बाप की शराफत नसबी अगली जुमा में जिक्र कर दी। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से पहले फारूक आदम को 9वीं पुश्त में शराफत हासिल थी। अबू बकर इब्न अबी कुहाफा को 8वीं पुश्त में शराफत नसबी हासिल थी, जबकि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को खानदान नबूवत से 5वीं पुश्त में शराफत नसबी हासिल हो जाती है। अच्छा, हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान वाक़िया असहाबुल फील के 6 बरस के बाद पैदा हुए थे। फारूक आदम वाक़िया असहाबुल फील के 13 बरस बाद पैदा हुए थे। तो उम्र के एतबार से उस्मान इब्न अफ़्फ़ान सैयदना फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बड़े हुए थे। इब्तिदाई 6 साल इस्लामी फुतूहात दूर दूर तक पहुंच चुकी और ये 6 साल 12 साल कम 12 दिन में इंतहाई महबूबियत के रहे। फिर बाद के 6 साल इब्तिला और आजमाइश के रहे। बागियों का मुहासरा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ इस तौर पर शुरू हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगुश्तरी मुबारक थी, अंगूठी आपने सैयदना अबू बकर सिद्दीक को दी थी। 2.5 साल या 2 बरस 3 महीने 5 दिन अंगूठी बराबर संभाल कर रही, सारा निजाम बराबर सराबर चलता था। फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 2 बरस 6 महीने 11 दिन या 9 दिन अंगुश्तरी मुबारक आका की संभाल करके रखी थी, सारा निजाम बराबर चलता था। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान 12 साल कम 12 दिन आका की अंगुश्तरी मुबारक उस्मान के पास थी। एक दिन बीरे अरीस पर हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान तशरीफ रखते थे। वो बीरे रूमा जो हजरत उस्मान के माल से खरीदा गया था, ये बीरे अरीस आज भी मदीने में मौजूद है। बीरे रूमा आज भी मदीने में मौजूद है। अब तक वो कुआं मौजूद है, खत्म नहीं हुआ। अलबत्ता ये बात यकीनी है कि हुकूमत ने ये सारी चीजें बंद कर दी है। बंद होने का मतलब नष्ट नहीं की, वो कर नहीं सकते। अलबत्ता उसके निशानात जमीन के अंदर कर दिए हैं और जमीन के ऊपर से निशानात खत्म कर दिए या किसी महफूज चीज से उसको बंद कर दिया। तो कुएं के पास तशरीफ रखते थे कि वह अंगुश्तरी मुबारक गुम हो गई। बहुत ततब्बू और तलाशी हुई, लेकिन वह अंगुश्तरी मुबारक मिलने के लिए तैयार नहीं। पूरा बीरे अरीस निकाला मट्टी के समेत, लेकिन वो मिली नहीं। और उसके बाद से उस्मान इब्न अफ़्फ़ान पर हालात शुरू हो गए। अवाम पब्लिक में से उस्मान इब्न अफ़्फ़ान पर कीचड़ उछालना शुरू किया, जिनमें बहुत बड़ा हाथ मिस्र वालों का रहा, बुगात की जमात में। और नतीजतन इस्लाम के अजीम शान सपूत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डबल दामाद कामिलुल हयाई वल ईमान उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के दर पे हुए। कसर खिलाफत का मुहासरा कर लिया, पूरा कसर खिलाफत घेर लिया। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान वो शर्मीले सहाबी थे कि एक मर्तबा आका तशरीफ रखते थे, आपने ऊपर एक चादर डाल दी थी और लुंगी ज़ेबे तन फरमाई थी। तो आप घर में थोड़े खुलकर बैठे हुए थे, जैसे आदमी अपने घर में आजादाना बैठता है।
टखने घुटने के नीचे तक लुंगी मुबारक थी, अलबत्ता आपका साक पिनली ये हिस्सा खुला हुआ था। कदरे दरवाजे से दस्तक दी कौन? तकाबो कहाफा, अबू बकर आने दो, तशरीफ ले आए, जन्नत की बशारत दी, बैठे। फिर दस्तक हुई, कौन? खत्ताब का बेटा उमर, आ जाइए, जन्नत की बशारत दी। तीसरे नंबर में दस्तक दी, कौन? तो कहा अफान का बेटा उस्मान। तो आका ने फरमाया ठहरो, अबू बकर खुसर है, उमर खुसर है। अबू बकर की बेटी आयशा आपकी ज़ौजियत में है, उमर की बेटी हफ्सा आपकी ज़ौजियत में है, तो दोनों ससरे लगते हैं। आका दोनों के दामाद हुए हैं, अबू बकर के भी दामाद, उमर के भी दामाद, और दोनों खुसर लगते हैं। तो बहैसियत उस्मान के अबू बकर और उमर शैखैन भी है, इस नसबी करामत में ये ताल्लुक भी है। शर्म ज्यादा लिहाज इनका होना चाहिए, लेकिन आका ने फरमाया ठहर जाओ। अब सीधे बैठ गए, लुंगी सही कर ली और फिर फरमाया अंदर आने दो, इकराम फरमाया। मजलिस खत्म हुई। हजरत शैखैन सहाबा के दिल बड़े पाक थे, कीना नहीं रखते थे। आज भी कीना रखे कि देखो कि दामाद के साथ ये सुलूक किया और हम ससुर होकर हमारे साथ ये सुलूक किया। अगरचे दामाद और ससुराली बात यहां थी नहीं, लेकिन इंसान के दिल में एक ख्याल पैदा होता है कि इनके साथ ये सुलूक किया, हमारे साथ ये सुलूक किया। आका ने फरमाया, जो दिल में एक सवाल पैदा होता है, अमा लम तस्तही, मैं क्यों शर्म का लिहाज न करूं, मैं उस्मान की शर्म का लिहाज क्यों कर न करूं। आसमान पर जिब्राइल, मलाया आला के फरिश्ते और अल्लाह भी उस्मान की हया और शर्म का लिहाज करता है, तो मुझ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की क्या हैसियत कि मैं उस्मान के हया और शर्म का लिहाज न करूं। इसीलिए हर जुमा के खुतबे में हम सुनते हैं, व अला कामिलिल हया वल ईमान, कामिलिल हया वल ईमान, पूरी पूरी हया और पूरा पूरा ईमान हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की ये एक जुज़वी फजीलत थी, जिसका आका ने लिहाज फरमाया। महासना लंबा हो गया, 3 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 40 रातें, यहां तक के हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दाना पानी भी बंद कर दिया, कसरे खिलाफत में आपको कैद कर दिया। हजरत सहाबाए किराम में से हजरत उमर के बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर, जुबैर इब्न अलव्वान के बेटे अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, अली इब्न अबी तालिब के बेटे हसनैन करीमैन, अम्र इब्न आस के बेटे अब्दुल्लाह, इन अकाबिर साहबा ने अपने बच्चों को हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की हिफाजत के लिए पहरे देवे रख दिए थे। लेकिन बाकी लोग, बुज़दिलाना हमला था, पीछे से हमला कर दिया, कसरे खिलाफत की दीवार के पीछे से चढ़ आए और ये हजरात तलवार बकफ खड़े थे, वो आगे के हिस्से में थे जहां से दरवाजे से दाखिल हुआ जाता है, और पीछे से आकर के सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान पर कातिलाना हमला हुआ है। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने बालाखाने के जरोखे से जाग करके, अबू सौर जुहनी की रिवायत है, अबू सौर जुहनी फरमाते हैं हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने फरमाया, मैंने अल्लाह को 10 चीजें अमानत दे दी है, जिसमें मेरी अपनी खुसूसियत है और मेरा अपना इम्तियाज है। पहला, मैं चौथा मुसलमान हूं। दूसरा, यानी मुझसे पहले अबू बकर, अली, ज़ैद इब्न हारिसा, खदीजा ईमान ले आए। मर्दों में ये 3 हैं, अबू बकर बड़ों में, छोटों में अली, गुलामों में ज़ैद, 3 के बाद चौथा में मुसलमान हूं।
اگرچہ ابوبکر صدیق کی تشکیل پر اسلام قبول کیا، دوستی بھی تھی، خیر میں چوتھا مسلمان. میرے نکاح میں رقیہ کے بعد اللہ کے پیغمبر نے ام کلثوم کو میرے نکاح میں دیا. جو کسی نبی کے امتی کو یہ شرف حاصل نہیں جو شرف اللہ نے اپنے فضل سے عفان کے بیٹے عثمان کو عطا کیا. تیسری چیز، میں ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتا ہوں. چوتھی چیز، جس غلام جمعہ میں غلام نہیں مل سکا تو دوسری جمعہ کو اس کی قضا کرتا ہوں، اور ایک کے ساتھ دوسرا بھی ایک ادا کر اور ایک قضا کا آزاد کرتا ہوں. پانچویں چیز، میں زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا. چھٹی چیز، میں نے کبھی شراب نہیں پی. ساتویں چیز، میرے دل میں کبھی برائی کی چاہت بھی پیدا نہیں ہوئی، خواہش کی چاہت بھی پیدا نہیں ہوئی. آٹھویں چیز، جس دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس ہاتھ سے بیعت کی، اس کے بعد سے کبھی بھی میرا یہ داہنا ہاتھ میرے جسم کے حساس عضوے کو اس نے ہاتھ نہیں لگایا. اردو ادب میں اس کو یوں سمجھو، جس ہاتھ سے محبوب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ کے دست مبارک کو یہ ہاتھ لگ گیا تو کبھی بھی میں نے میری شرمگاہ پر میرا یہ ہاتھ گیا نہیں، اس لیے کہ اس ہاتھ نے محمد الرسول اللہ کے دست مبارک کو چھو لیا ہے. تو میرے جسم کے حساس عضو پر بھی کبھی بھی عثمان کا ہاتھ نہیں گیا ہے. میں نے کبھی زنا نہیں کیا ہے، میں نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا ہے. یہ 10 صفات ہیں جو میں نے اللہ کے یہاں امانت رکھے ہیں. محاصرہ ہوا، حضرت عثمان ابن عفان نے بالا خانے کے جروکے سے فرمایا، اے لوگوں، کس گناہ کی پاداش میں تم مجھے قتل کرتے ہو؟ میرا خون کس وجہ سے تم مباح اور حلال سمجھتے ہو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے جس وقت تم مدینے میں مکے سے آئے تمہارے لیے میٹھے پانی کا انتظام نہیں تھا. میں نے اپنے پیسے سے 35,000 میں بیری روما خرید کر جو یہودی مہنگا پانی بیچتا تھا، آقا کی جنت کی بشارت پر تمہارے لیے میٹھے پانی کا انتظام کر دیا. آج مجھے 2 گھوٹ پانی سے میری کنویں سے روک رہے ہو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے آقا نے جیش العسرہ میں تبوک کے دن چندہ مانگا تھا. میں نے 1,000 اونٹ، 1,000 اشرفیہ، 200 گھوڑے، 700 زیرہ پوش فوجیوں کا سامان اپنے مال سے دیا تھا، اور میں اپنی آستین میں 1000 اشرفیہ بھر لایا تھا اور آقا کی گود میں ڈالے تھے. اور آقا نے فرمایا تھا، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تمہیں معلوم ہے نا کہ مدینہ منورہ میں جب مسجد نبوی کچی تھی اور اس کے قریب میں سہل اور سہیل کی زمین تھی، آقا نے فرمایا تھا کوئی ہے جو اس کو خرید کر مسجد کے اندر دے دے. آقا نے فرمایا تھا میں اس کو جنت دلانے کا ذمہ دار ہوں. میں نے 25 یا 20,000 درہم میں وہ جگہ خرید کر مسجد نبوی کی توسیع کی. حضرت عثمان صحابہ میں وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع اس انداز سے کی کہ دنیا دیکھنے آتی تھی. پہلے مسجد نبوی کھجور کی چھت تھی اور پلور کھجور کے تھے. جیسے ہمارے یہاں پہلے نارڑی سے چھپرا بناتے تھے تو نارڑی کے پلور اور نارڑی کے پنتوں کا چھپرا، یہ مسجد نبوی تھی. کھجور کا درخت ناریلی کے درخت تک کی طرح لمبا ہوتا ہے. کھجور کے درخت تک کی کوئی چیز بیکار نہیں جاتی. اسی لیے امام بخاری نے کتاب الایمان میں اور کئی مقامات پر روایت ذکر کی ہے کہ کھجور کا درخت مسلمان ہے، یعنی کھجور کا درخت مسلمان جیسا ہے. جیسے مسلمان کی ذات سے نفع بہت ہوتا ہے، کھجور کے درخت سے بڑا نفع ہوتا ہے. اس کی کوئی چیز بیکار نہیں جاتی.
جیسے ناریلی کی اکثر و بیشتر چیزیں کام آ جاتی ہے، بیکار نہیں جاتی. آپ نے کھجور کے درخت کو مسلمان درخت کہا. باضابطہ آقا سے سوال کیا، باب ترہل امام المسألہ لیختبر ما عندهم من العلم الفہم فی العلم. بخاری میں الگ الگ مقامات پر یہ روایت ذکر کی گئی ہے. آقا نے ایک مرتبہ پوچھا تھا، بولو ایک جھاڑ دنیا میں مسلمان ہے، بتاؤ وہ کون ہے؟ آقا نے فرمایا ایک جھاڑ مسلمان جیسا ہے. پھر صحابہ نہیں بولے، آقا نے خود بتا دیا تھا. عبداللہ ابن عمر کے دل میں آیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے تو کثیر النفع ہے. اس کے پلور تھے اور چھت کھجور کے پتوں درخت کی پتوں کی تھی. حضرت عثمان ابن عفان نے مسجد نبوی کے توسیع سب سے پہلے کی تو پلور پتھر کے نقش نگار والے بنائے. جو پلور بنائے وہ منقش بنائے. اور چھت بھی عثمان پہلے کچی اینٹیں تھی، اب منقش پتھروں کے پلور بنائے، منقش پتھروں کی چھت بنائی اور بہترین قسم کی مسجد. اور جو چھت تھی وہ ہاتھی دانت کی بنی تھی، چھت ہاتھی دانت کی بنی اور پلور عجیب منقش پتھر کے بنائے. اور مسجد نبوی کی ایک عجیب خوبصورتی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کی. اس مسجد سے حضرت عثمان توسیع میں زمین بھی عثمان کے مال سے خریدی گئی. مسجد نبوی کی تعمیر نو میں بھی ایک جدید طرز سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی. لیکن کسی بات کا اثر ان باغیوں پر نہیں ہوا. کہا ہاں ہمیں سب معلوم ہے، ہمیں سب معلوم ہے. نتیجتاً 40 دن کے محاصرے کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ امیر معاویہ کی طرف سے ملک شام میں گورنر بھی رہے ہیں، وہ تشریف لائے یا پیغام بھیجا، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، رعیت آپ کے اشاروں پر جان نثار کر دینے والی ہے. مجھے سمجھ میں 3 باتیں آتی ہیں. یا تو آپ ایک کام یہ کریں، آپ کی حکومت ہے، آپ اجازت دے دیں ان باغیوں سے لڑ لیں جو مصر سے مدینے میں آئے ہیں اور یہاں آ کر کے بغاوت کر رہے ہیں. آپ اجازت دے دیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، ان سے ہم نمٹ لیں. ایک، یا اپنے گھر کے پچھواڑے کے دروازے سے نکل کر کے آپ کے لیے انتظام کر دیتے ہیں، مکہ چلے جائیں. 2، یا آپ ملک شام تشریف لے آئے، وہاں میرے معاویہ کا نظام ہے. کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ. حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا یہ مدینۃ الرسول ہے، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، میں مسلمانوں کا ایک ذمہ دار ہوں، اور میری وجہ سے مسلمانوں میں قتل و قتال اور قتل کش اور خون کی ندیاں بہہ جائیں، میری ایک خلافت کی وجہ سے، میری ذمہ داری کی وجہ سے میرا آرڈر نافذ ہو جائے اور میری وجہ سے اگر مدینہ قتل کشت کی جگہ نظر ہو جائے اور مدینہ منورہ کے اندر خون کی ندیاں بہہ جائیں. عثمان اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے. میں یہ بھی پسند نہیں کرتا ہوں کہ پچھواڑے کے دروازے سے میں مکہ چلا جاؤں، اس وجہ سے کہ میں نے آقا سے سن رکھا ہے ایک قریشی قربی قیامت مکہ میں ایک ظلم کرے گا، آدھے عالم کے ظلم کے برابر گناہ اس کو ہوگا، اور یہ میری ہمت نہیں. تیسری بات کا جواب دیا، ملک شام چلا جاؤں. زندگی بھر کی انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے اور ہر سے یہی بنا رہتا ہے کہ نبی کے قدموں میں نہیں تو نبی کے پڑوس میں جگہ مل جائے. اللہ کے پیغمبر کا جوان حاصل کرنے کے لیے، پڑوس حاصل کرنے کے لیے زندگی بھر گزار دی، اب آخری عمر میں اللہ کے نبی کے پڑوس سے دور رہ کر کے ملک شام میں جا کر کے مرو. عثمان اس کو پسند نہیں کرتا ہے. آقا تشریف لائے. عثمان صبح میں روزہ رکھ لیا، غالباً جمعہ کا دن تھا، روزہ رکھ لیا. آقا ابوبکر عمر تشریف لائے. عثمان آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں.
सहरी आपने मदीने में की है, इफ्तार हमारे साथ करना है। कुरान लेकर बैठ गए। तारीखी रिवायात में है एक जुब्बा जेबे तन फरमाया, और ऐसा जुब्बा कभी भी खलीफतुल मुस्लिमीन बनने के बाद और खलीफतुल मुस्लिमीन बनने से पहले कभी भी ऐसा जुब्बा जेबे तन नहीं फरमाया था। वो जुब्बा जेबे तन फरमाया, कुरान लेकर के बैठ गए। रोजा रखा हुआ था, अगली जुमा में रोजे और नमाज का हाल जिक्र कर दिया था। इस उम्मत का पहला वो फर्द है, सहाबा में वो पहले साथी हैं कि जिन्होंने एक रकात में पूरा कुरान खत्म किया है। हमेशा काइमुल लैल रहते थे और हमेशा साइमुद दहर रहते थे। अय्याम ममनुआ के अलावा हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का कभी रोजा नहीं जाता था, कुरान की तिलावत में मसरूफ थे। फसयक्फ़ीकुहुमुल्लाह पर पहुंचे थे। एक पाइप हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के सर मुबारक में आया, जिनसे गिर पड़े और नेजा सामने की जानिब से छोड़ा गया, जिससे सीने से खून का फव्वाना फूटा और खून निकल करके कुरान की इस आयत पर पड़ गया, फसयक्फ़ीकुहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम। उस्मान, आपकी तरफ से अल्लाह इनके लिए काफी हो गया। वह अल्लाह बड़ा सुनने वाला, वह अल्लाह बड़ा जानने वाला है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने मुहासरे के दिन में एक तकरीर की थी, बड़ी अजीब तकरीर। काहे लोगों, खबरदार, उस्मान के ये जामिउल फदाइल वल कमालात इंसान है। आका ने इनका बड़ा लिहाज फरमाया है, अपनी 2 बेटियां उनके निकाह में दी है, इनकी रियायत करो। खबरदार, जब कोई नबी कत्ल किया जाता है तो उसके बदले में उम्मत में से 70,000 का कत्ल होता है, और जब कोई नबी का खलीफा कत्ल किया जाता है तो उम्मत में से 35,000 का कत्ल यकीनी होता है। खबरदार, उस्मान के कत्ल से भूल मत करना, वरना 35,000 का कत्ल के लिए तुम तैयार रहना। और याद रखना, ये अल्लाह की तलवार नियम में है, और उस्मान की शहादत के बाद अल्लाह की तलवार नियम से निकल गई, और सुबह कयामत तक कभी अल्लाह की तलवार अल्लाह की नियम में वापस जाने वाली नहीं। इसलिए फरमाते हैं, ये वो पहला दिन था जिसमें मुसलमान की तलवार मुसलमान पर चली। अब कयामत तक कभी भी अल्लाह की तलवार अल्लाह की म्यान में वापस जाने वाली नहीं। हजरत अली इब्न अबी तालिब का खुतबा, अबू सौर जोहनी का खुतबा, सारे खुतबे तारीख और सीरत की किताबों में लिखे हुए हैं। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इंतहाई मज़लूमाना शहादत, इंतहाई मज़लूमाना शहादत हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की मदीना मुनव्वरा में हुई। 12 साल कम 12 दिन आप खलीफतुल मुस्लिमीन रहे। उम्र शरीफ के 82 साल में, या उम्र शरीफ के 72वें साल में, या उम्र शरीफ के 79वें साल में सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। जुबैर इब्न मुतइम ने जनाजे की नमाज पढ़ाई, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने तदफीन की खिदमत अंजाम दी। मदीना मुनव्वरा का ये वो मजलूम शहीद था जिनकी शहादत के बाद इनके जनाजे को बकी के अंदर दफनाने की इजाजत नहीं मिल रही थी। हौश कौकब के अंदर उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का जनाजा दफन करना पड़ा, लेकिन हौश कौकब अब वो जन्नतुल बकी ही में है। एक वक्त था जबकि जन्नतुल बकी बहुत थोड़ा था, ये एक जगह थी हौश कौकब जहां हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को दफन किया गया। लेकिन आप हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की कब्र के पास खड़े रहे तो बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ा अक़दस के सामने हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र शरीफ बनी हुई है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डबल दामाद रुक़ैया और उम्मे कुलसूम के शौहर कामिलुल हयाई वल ईमान हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी के मुख्तसर सी सीरत थी जहां आप हजरात की खिदमत में पेश की। पहले खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे जो 2 बरस 3 महीने 5 दिन खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली। दूसरे खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उमर
ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو 10 مہینے 10 سال 6 مہینے 5 یا 7 یا 9 دن خلیفۃ المسلمین رہے۔ تیسرے خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان 12 سال کم 12 دن خلیفۃ المسلمین رہے۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا نے فرمایا تھا الخلافۃ من بعد 30 سنۃ، حضرت عثمان بن عفان سن ہجری 35 کے اندر جام شہادت نوش فرمائے۔ آپ ایک پہاڑ پر تشریف رکھتے تھے، وہ حرکت میں آیا، آپ نے فرمایا کچھ حرا فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، ٹھہر جا، ایک نبی ہے تجھ پر، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے۔ ایک مرتبہ اسی طرح حضرات صحابہ کرام میں سے ابو بکر تشریف لائے، فرمایا ان کو جنت کی بشارت، عمر تشریف لائے، جنت کی بشارت، خوشی کا اظہار فرمایا، عثمان تشریف لائے، جنت کی بشارت، اور فرمایا اللہ بلوا، ایک مصیبت آئے گی عثمان، اس کے لیے تم تیار رہنا، صبر سے کام لینا۔ آقا نے فرمایا عثمان، اللہ نے تجھے حیا کا قمیص پہنایا ہے، اس قمیص کو لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے، لیکن عثمان حیا کے قمیص کو کبھی اترنے مت دینا، صبر کر لینا، میری تیری ملاقات حوض پر ہو جائے گی۔ ان لکل نبی رفیقا ورفیق فی الجنت عثمان بن عفان، ہر نبی کو ایک نہ ایک رفیق ملے گا، اور میری رفاقت عثمان کے ساتھ اللہ نے طے کر دی ہے۔ حضرت علی کی روایت ہے، ابو ہریرہ کی روایت میں رقیہ کے انتقال کے بعد بدر کے موقع پر ہوئی، ام کلثوم نکاح میں دی، اور یہ سن ہجری 9 میں انتقال فرما گئی۔ یہ ابو ہریرہ کی روایت میں نے پیش کی۔ حضرت علی کی روایت ہے عجیب، اسد الغابہ کی روایت ہے، استیاب میں بھی ہے، لو ان لی 40 بنات، آقا فرماتے ہیں اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو بھی یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ کیا آقا نے عثمان کا مقام بیان فرمایا کہ اگر میری 40 بھی بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے لیے دے دیتا۔ اللہ عز و جل حضرات صحابہ کرام کو پوری امت کی طرف سے بہتر بدلہ نصیب فرماوے، اور وہ 10ویں بات حضرت عثمان نے فرمایا میں وہ دنیا کا پہلا انسان ہوں اور اس امت کے نبی کا وہ صحابی ہوں جن کے ہاتھ نے سب سے پہلے وحی کی کتابت کی ہے۔ آقا وحی کی کتابت حضرت عثمان سے کراتے تھے۔ یہ 10 خصوصیات میں اللہ کے یہاں امانت رکھے ہوئے ہوں۔ میرے بزرگوں، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہے۔ پھر سے ابتلاءات اور آزمائش کا دور شروع ہو گیا۔ ایک وائرس چل رہا ہے، دوسری طرف سردیوں کے دنوں میں پھر قہر ربانی برس رہا ہے کہ کہیں برف باری ہو رہی ہے، کہیں بارش ہو رہی ہے، اور 40 43 50 60% فصل باقی رہی ہے۔ منہ کا نوالا انسان نے تیار کر کے منہ میں رکھ دیا ہے، حلق کے نیچے اتارنے سے پہلے کہیں خدا کا قہر کا شکار نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ حالات تیز سے تیز ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی دعوت دیتے ہیں، لہذا ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، پالنپور میں گٹھامن ایک گاؤں ہے جہاں حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری نور اللہ مرکزہ، بہت زبردست قربانی ان کی دعوت و تبلیغ میں رہی، بیانات اکثر حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری کے ہوتے تھے۔ حضرت کے انتقال کے بعد اس گاؤں میں ایک مدرسہ بنا ہے، جب تو ماشاءاللہ بڑا تعلم بن گیا، 750 طلبہ وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، 1.5 کروڑ کا خرچہ ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے نماز سے فراغت کے بعد زکوٰۃ للہ صدقہ خیرات کے ذریعے سے مدرسے کا تعاون فرماتے جائے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔